आमे देखुछु एफिसियो 5 पर्व 1 रु 17 रे तीनोटी विषय रही अछि और से तीनोटी विषय को अनेक विषय अछि किंतु तीनोटी विषय मो आदिर शिक्षा रे माने कहबा को चाहू अछि। प्रथम विषय हुआ नहीं, द्वितीय रे हुआ और तृतीय रे कर। हुआ नहीं हुआ कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल रे आदिर अंश रे हम देखुछु हुआ नहीं हुआ और कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो कौन न हेबा पई कहा जाउछि हो नाही, कौन न हेबा पई कहा जाउछि। प्रथम विषय हो नाही तो कौन न हेबा सेतिरे 7 पद रे हमको कहा जाउछि अतएव तुमे माने से मानकर सहभागी हो नाही, से मानकर सहभागी हो नाही अर्थात को मानकर जो माने ईश्वरंकर इच्छार जीवन बंचंती नाही। अनेक विषय अछि मो सारांश भाबरे कहउछि जेहेतु एई अंश को जदि हमें पाठ करिबा 3 रु 6 पद रे जो विषय सब कहा जाउछि आ जो विषय सब रही अछि से विषय रे जो माने आचरण करू अछंती, जो प्रकार आचरण अछि से सब आचरण रो सहभागी हो नाही बा से सब आचरण रो विषय तुम ठारे न हेबाकू अछि। और जो माने भुलांती मंद कर्म रे से मानकर मध्य सहभागी न हो। और ए 3 रु 6 पद रे जो सब विषय रही अछि से सब रो सहभागी हो नाही। तेनो प्रथम रे हम देखुछु हो नाही, सेति पई 3 रु 6 पद रे विषय वस्तु कहा गला परे कहा जाउछि अतएव तुमे माने से मानकर सहभागी हो नाही। द्वितीय रे हो नाही कोन 11 पद अंधकारर निष्फल कर्मर सहभागी हो नाही। अंधकारर निष्फल कर्मर सहभागी हो नाही। प्रथम रे आमे देखुछु जो माने व्यभिचारी, जो माने मंद कार्य करू अछंती, जो माने तुमको मंद कार्य पाए भुलाइबा थांती से मानकर सहभागी हो नाही। द्वितीय रे आमे देखुछु हो नाही रो द्वितीय विषय देखुछु कोन अंधकारर निष्फल कर्म सबुर सहभागी हो नाही। अंधकार कर्मर निष्फल, अंधकार कर्म निष्फल से कर्मर सहभागी हो नाही। तापरे 18 पद रे आउ द्राक्षारस रे मत न हो। प्रेज द लॉर्ड। पहला हो नाही रे हमें देखिलु, पहला हो नाही रे जो सब 3 रु 6 पद रे जो विषय कहा जाय अछि से विषय उपरे आधार करी कहा जाउछि अतएव तुमे माने से मानकर सहभागी हो नाही। द्वितीय रे कहा जाउछि 11 पद रे अंधकारर निष्फल कर्म सबुर सहभागी हो नाही। आउ तृतीय रे कहा जाउछि द्राक्षा रस रे मत न हो। प्रेज द लॉर्ड। तेनो प्रथम विषय आम मान को कहा जाउछि ईश्वरंकर लोक भाबरे हो नाही हमें देखि। द्वितीय विषय हुआ, द्वितीय विषय हुआ एफिसियो 5 पर्व 1 पद जो अंश नहीं छु से अंश मध्यरु ओडिया बाइबल अनुଯାयी मो यहा को नउछि, इंग्लिश रे ताहा भिन्न टिके हबो। आमे देखलो हो नाही को विषय रे आमे अंशी हेबा नाही, को विषय आमे हेबा नाही ता देखिलो, किंतु द्वितीय रे देखुछु हो। तो द्वितीय रे हो जोटा 5 रो 1 रे देखुछु अतएव प्रिय संतान मानक परि ईश्वरंक अनुकारी हो। कहार अनुकारी हेबा को अछि? ईश्वरंक अनुकारी। को प्रकार व्यक्ति भाबरे ईश्वरंकर प्रिय संतान मानक परि, प्रिय संतान माने जे परि बापार अनुकरण करंती से परि ईश्वरंक अनुकारी आम मानक हेबा को अछि। तो द्वितीय रे हम देखुछु अनुकारी, कहार अनुकारी हुआ कहूछि बाइबल? ईश्वरंक अनुकारी हो। पहला विषय हो नहीं, कहार अनुकारी हो नहीं? जो माने कि मंद कर्म करोछन्ति, जो माने कि व्यभिचार कर्म करोछन्ति, जो माने कि ए 3 रु 6 पद रे जो विषय अछि
ଆଉ ଯୋଉମାନେ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ବୋଲାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାହା ହୁଅ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହୁଅ ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। କାହାର ଅନୁକାରୀ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। 15 ପଦରେ ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ନ ହୁଅ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ନ ହୁଅ। କାହା ପରି ନ ହେବାକୁ ଅଛି? ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ନ ହୁଅ। 21 ପଦ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରି ପରସ୍ପର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଦେଖୁଛୁ ହୁଅ ନାହିଁରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ, ଆଉ ହୁଅରେ ଦେଖିଲୁ ପ୍ରିୟ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁକାରୀ ହୁଅ। ତାପରେ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନୀ ପରି ନ ହୁଅ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରିକି ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂତ ହୁଅ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆଉ ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂତ ହେବା ପାଇଁ, ପରସ୍ପରର ଏକ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ପରସ୍ପରର ବଶୀଭୂତ ହେବାକୁ ଅଛି। ଆଜି ତାହା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଜି କିଏ କାହାକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆମେ ପରସ୍ପର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ଭାବରେ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ବଶୀଭୂତର ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ଅଛି। ଆମେ ହୁଅ ନାହିଁରେ ଦେଖିଲୁ, ହୁଅରେ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲୁ। ତାପରେ ଆଜିର ଅଂଶରେ ଦେଖୁଛୁ କର ବିଷୟରେ। ଏଫେସୀୟ 5:2 ପଦ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ନିଜକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଗନ୍ଧି ନୈବେଦ୍ୟ ଓ ବଳି ସ୍ୱରୂପେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ, ସେହିପରି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। ତୃତୀୟ ବିଷୟ କର ବିଷୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କର। କି ପ୍ରକାର ପ୍ରେମରେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ପ୍ରେମ କଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମରେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ଏହା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜିର ଦିନ, ଏଇ ବର୍ଷ ସୁଯୋଗ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଥିବା ପ୍ରେମ, ଯୋଉ ପ୍ରେମରେ ଆମେ ଜାତ, ସେଇ ପ୍ରେମର ବିଷୟ ହେବାକୁ ଅଛି। ସେହିପରି ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିବାକୁ ଅଛି। ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। ପୂର୍ବରେ ଯେ ଅନ୍ଧକାରର ଜୀବନ ଥିଲା ସେହିପରି ନୁହେଁ। ପୂର୍ବରେ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରର ସନ୍ତାନ ଥିଲୁ ସେହିପରି ନୁହେଁ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ରୋପିତ ହେଇଛୁ, ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ, ତ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି କଣ କରିବାକୁ ଅଛି? ଆଚରଣ କର। ପହିଲା ଦେଖୁଛୁ କରରେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେପରି ପ୍ରେମ କଲେ ସେହିପରି ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର, ପ୍ରେମରେ ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦୁଇରେ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ। ତାପରେ 16 ପଦ ପୁଣି ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ଯୋଉ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ ସେଇ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କର। ତାପରେ 19 ପଦ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦିଅ। ପୁଣି ତୁମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଗୀତ ଗାନ କର। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଗୀତ ଗାନ କର। ତ ଆମେ ଦେଖୁଅଛୁ ହୁଅ ନାହିଁ, ହୁଅ ଆଉ କରରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କରିଥିବା ପ୍ରେମ ଅନୁଯାୟୀ ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରେମ କର। ତାପରେ 8 ପଦରେ ଦେଖିଲୁ ଆଲୋକର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପରି ଆଚରଣ କର। 10 ପଦରେ ଦେଖୁଅଛୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ପ୍ରଭୁ କୋଉ ବିଷୟରେ ସନ୍ତୋଷ ସେ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କଣ ସନ୍ତୋଷଜନକ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କର। ତାପରେ
19 ପଦରେ ଦେଖୁଅଛୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଗୀତ ଗାନ କର। এই କର ଶବ୍ଦ এই ଅଂଶରେ ହୁଅ ନାହିଁ ଶବ୍ଦ ହୁଅ ଆଉ କର ଶବ୍ଦ ଉପରେ ଆମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବାକୁ ଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ମହତ୍ ବିଷୟ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଅଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେ ଆମେ ସତ୍କର୍ମ କରୁ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ଫଳବାନ ହେବା ପାଇଁ ଏସବୁରେ ଆମେ ସମର୍ପିତ ହେବାକୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଉପଦେଶକ 12:13 ଲେଖାଯାଉଛି ସାର କଥା ଏହି ସବୁ ଶୁଣାଯାଇଅଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କର ଓ ତାହାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କର କାରଣ ଏହା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ। ଆମମାନଙ୍କର ଯଦି କିଛି କର୍ମ ରହିଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ସବୁ ପାଳନ କରିବା। ଯେପରି ଈଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟର ସଫଳତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ପିତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଦିଗରେ ହିଁ ଘେନି ଚଳାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ସେ ବିଷୟ କରିବାକୁ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅନୁଯାୟୀ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଅଛି ସେ ସୁଯୋଗର ସଦ୍ବ୍ୟବହାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ।